أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد barcha mahluqotlarni yo'qdan bar etib ni'matlab va tarbiyalab turgan ma'bud bil haq bo'lgan Rabbimiz Allohga ko'ngil to'rlarimizdan chiqqan hamd sanolarimiz bo'lsa edi rahmat ishin jibarilmish oxirgi payg'ambarimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat shariflarimiz erishib tursa edi ana ahli baytina ana sahabalarına ridvanullohi alayhim Alloh taoloning rizoligi bo'lsa edi Alloh taoloning kitobi ortidan ham payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sunnati ortidan ergan mu'min musulmon qardoshlarima Alloh taoloning salamlari bo'lsa edi g'usüllanib ham tahoratlanib ulug' bo'lgan juma namozining farzini o'tim deb kelgan qardoshlarima assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barcha biz Allah subhanahu wa ta'ala jiyilgan mümkünçiliklerini bergan juma kununda ham bu kunlar kunlarning patşası biz juma kunning bayram kun deb aytsak da bu kunni yol etmaymiz ul darajaga ega bo'la turgan kun xizmat kuni Allah subhanahu wa ta'ala Qur'onda bulay deb aytgan Juma surasining 9-oyatida A'udhu billahi mineşşeytanirracim ya eyyuhellezina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bay' zalika khayrun lakum in kuntum ta'lamun. İman kitiruvchilar jum'a kuni namoz için azan aytilib chaqirilgach Allohni esga olirga oshiqig'iz ham savdalaringizni tashlag'iz bu sizning ishin yaxshiroq agarda siz bilsangiz. Bizning aldan bo'lgan Musa qavmiga shabbat kunlarida ishlarga umumiy tiyilgan qatı günah etib sanalgan. Bilamiz Yahudlar bu kunlarda shabbat kunlarida ularning tiyilgan kunlarida umuman ishlamasga tiyishlar. Amma da lekin bizning payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zining ummatine qoldirgan ruxsatni jumga qadar ishlaymiz. Jumgaga ishimizdan tiyilib turamiz. Hem indi şulay işimiz bitkach taralabız Allah Teala'nın nimetin Allah Teala'nın rizqin izlerge. Jumga kunni ul istendikka iya bo'lgan kim hem bu kunning istinligi musulmonlarga qiyafetinde de o'z-o'zini tutuşunda da ko'rinirga tiyish deb chaqira bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam. Kimda kim jumga kunni g'usl qiyinib, matur kiyimlar kiyib, isli may sirtib masjidga kelsa hamanda kişilerini tirtkelemişe, bahasleşmişe otursa, hem imanın seylegen hutbesini iktibar bilen tınlasa, hem imam artına basıp namaz okusa, anın iki jumga arasında günahları yarlıqanır deyip aytib Peygamberimizin hadisi. Ne qarağız, bütünümüz biliriz, bir jumgadan ikinci jumgaga kılıngan günahlarımız gafu itile, lakin anın şartı var. İyi bizde yoki ish o'rnimizda tahorat alıp, g'usl alu, matur, gadati bo'lmagan kiyim kiyu. Payg'ambarimiz bu kunni boshqa kunlardan ayirib tura. Narsa bilan bizning kiyinimiz bilan. Hatta biz masalan nidir zo'r ishrashuvga barsak, nidir boy kishi bilan yoki endi tura, nidir deb aytdik endi bu dunyodagi kişiler arasında nedir urun derece algan kişi yanına barsak biz gadi kiyim kiyip barmıyız. Hatta tiyatroga çıkan vakitte da hatınımız bizge nedir kulmak yakin nedir yakşarak kostyum alaması şunda nedir ayber kiydirge tırışar. Şulay bit. Tiyatroga futbolkada yerege biz birimiz de yerimiyiz.
Әмма дә ләкин нишләптер җомга көненә гади кием белән киләбез. Пәйгамбәребез нәрсә дип әйткән? Бу хәдис. Пәйгамбәребезнең хәдисе. Гади булмаган матур кием киеп кисә. Исле буй, ягъни инде хуш буй, ягъни исле май сөртсә. Димәк, менә бунда мәчетебездә безнең тәмле исләр килеп торырга тиеш. Теге сасы нидер ыек, сасы нидер кул асты дип әйтик, култык асты исләре түгел. Ә безнең монда хуш буй, тәмле җәннәт исләре булырга тиеш. Һәм ихтибар белән, менә монда карагыз тугандар, ихтибар белән хәзрәтне, имамны тыңласа, әйе, аңлыйбызмы, аңламыйбызмы, яртысын аңлыйбызмы, яртысын аңламыйбызмы, гарәп илләренә барсак, Сауд Гарәбстанга, Мәккә җирлегендә гарәп телен белүче кешеләр бик аз, безнең арабызда бик сирәк эшлешендә кешеләр кем җомга намазының дип әйтик инде гарәп телендә хутбасын аңларлык, андый кешеләр бик аз. Әмма дә ләкин шул ук кешеләргә аңлыйсыңмы, син аңламыйсыңмы? Тик дәшмичә, сүз әйтмичә, уйнамыйча нидер дип әйтик инде кирәкле булмаган әйберләргә нитмичә, үзебезнең тыңлауны бүлмичә, без инде ихтибар белән имамны тыңларга тиешбез. Бу безнең шулай ук инде әҗр савапны югалта торган эшләр. Әгәр дә ки телефон учлап утырсак, шул ук вакытта нидер башка гыйбадәтләр, хәтта Кур'ан уку, хәтта дуа кылу, ул шулай ук безнең вакытында нәрсә тыела. Нигә дип әйтсәгез, чөнки сезнең безнең өчен имамны тыңлау ул безнең турыдан туры булган вазифа була һәм инде җомга көнендә эшләнә торган бер гыйбадәт. Шулай ук инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә җомга көнендә махсус булган бер эшләрне эшләргә кушкан. Беренчесе, бөтенебез беләбез, Әл-Каһф сүрәсен уку. Хадистә әйткән, кем җомга көнне Әл-Каһф сүрәсен укыса, ике җомга арасында ул нур ишендә булыр. Нинди зур нинди зур дәрәҗә Аллаһ Тәгаләнең нуры астында булырга фурсат бар, әгәр дә ки без Каһф сүрәсен укысак. Җомга кашан безнең башлана? Менә инде кояш баткач, пәнҗәшәмбе көненнән алып, менә инде җомганың кояш батуына кадәр без инде нәрсәне бу Әл-Каһф сүрәсен укый алабыз. Каһф сүрәсе бик озын сүрә түгел, без аны үзебезнең телебездә яки инде яхшырак була гарәп телендә укысак, гарәп телен укыр өчен без нәрсә эшләргә тиешбез? Гарәп телен өйрәнергә тиешбез. Безнең һәр мәчет янында дәресләр, мәдрәсәләр бара, шулай бит без шуңа күрә әйтәбез бөтен кешегә, мәдрәсәләргә килегез. Октябрь айыннан чакыра башлыйбыз сезне мәдрәсәгә килергә, берегез дә килмисез, гарәп телен белмичә, унлар ел буе йөрисез. Унлар ел, дистәгән еллар буенча гарәп телен өйрәнергә йөремисез. Монда безнең шәкертләребез бер кулдагы бармаклар белән генә санып үтәрлек. Калганыгыз дәресләргә йөреми, бәлки башка мәчетләргә дә йөрисез, ләкин ул да шикләндерә. Гарәп телен өйрәнү һәм гарәп телендә Кур'ан уку ул гади булган эш. Кайберебез 10 ел диндә, әмма дә ләкин бүгенге көндә кадәр шабып дип әйтик инде, менә бу гарәп нине Кур'анны укый алмыйлар кызганыч. Шуңа күрә рәхим итегез, киләчәк елларга үзегезгә план куегыз. Менә 2024 елда үтеп китте. Үткән елны бер ел алдан сез Кур'анны яттан, Кур'анны дип әйтик инде яхшы укый алмадыгыз. Bir yıl ötüp gitti, яңадан нәрсә һәман укый алмыйсыз. Шуңа күрә инде киләчәк елга план куегыз, менә 25нче елда иншалла мин инде үземә bir ел дәврендә Кур'анны тиз итеп уку, bir инде нине максатым куям дип үзегезгә максат куегыз. Максат фурсат белән кулланып, менә бу көннәрдә максатлар куела торган көн. Максатларны без куялабыз, дини максатларны, күбрәк җәмәгать намазларына йөрү, bir дә җомганы калдырмау, күбрәк ураза тоту, гарәп телен өйрәнү һәм гарәп теле нәрсә өчен кирәк? Әл-Каһф сүрәсен җомга көнендә укырга. Икенчесе, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтүе буенча хадистә әйткән, җомга көнне миңа күбрәк салаватлар әйтегез, чөнки сезнең әйткән салаватларыгыз миңа ирешәдер. Аллаһумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибраһим ва аля али Ибраһим, иннак хамидун маҗид. Саллаллаһу алейхи ва саллям. Әйтегез. Саллаллаһу алейхи ва саллям. Бу салават. Күпме без салават әйтәбез, шу кадәр безнең салаватларыбыз Пәйгамбәребезгә ирешә. Аңардан ничектер үзебезне кыен тотырга киеш түгел, мин җайсызрак кеше алдында ничек салаватлар әйтим, кеше нәрсә дип әйтер? Юк. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям дип әйткәч, һәрберебезнең бурычы саллаллаһу алейхи ва саллям дип кайтару. Бу безнең сөннәт. Сөннәт гамәлләрдән шикләнергә,
sünnet gamellerden nişiktir Irak özümüzni tıdırga tiyiştiririz. Çünkü biz ahli sünnet vel cemaat, biz sünnet cemaatı. Bizge indi bu Peygamberimiz aytgan işlerini öterge tırışırga tiyişmiz. Dua kılu. Peygamberimiz aytgan cuma gününde bir vakit bardır. Egerdeki dua kılışı bu vakitte doğru kilse Allah ana sıragan aybirini bilir. İkinci hadiste Peygamberimiz aytgan cuma gününde şundi bir vakit var. O vakitte iktibar etseniz ol ikindinden alıp kıyaş bayıgan vakitka kadar deb aytgan. Kayber hadislerde kitap tulusunca cuma günü kayber vakitte ayta ikindi namazından alıp akşam namazına kadar kılınatırgan bir vakit var. Şul vakitte bizge narsa işlerge tiyişmiz, kubrak dua kılırga tiyişmiz. Nende kıyınlıklar bilen işribіз, nende kimdir ağırta, kimdir hastada, kimnindir akşası jetip bitmey, kimnindir hatın bilen, ballar bilen menesebet naşar, kimdir tuğanları bilen izgen menesebetini şulay bit. Şul vakitte biz narsa cuma günde kullarımızını küterip, şın kunguldan Allah Teala'ga dua kılsak, sırasak, Allah Teala'nın ana bir jingil özümüzün indi kılgan dualarımızga cevap verirge hem Allah'tan rahmeti bilen bizning dualarımızga şulay cevap inşallah verilir. En izgi günlerde kılıngan gamellerde izgiler dip biz indi alarını bilemiz. Biz indi hatta yulmayu, yumşak söz bilen bir-birimizge daşu, ırışmau. Yangadan parkovkaga gittik indi şulay bit başınalarını başka maşinalarga kaplamış kuyu. Taharatxanada tertip saklav. Bu bütünüsü gıybet. Eğer de ki biz anı şin koңuldan işleybiz iken, maşinalarımızı başka kişilerge şığırga kamavşa olamış edip kuyabız iken, yıragırak dvorlarga yaki mokki parkovkasına yaki başka parkovkalarını saylap, adımlap 100 metrgina jiye utsagız sizge savabı kübrak bula. Bütün машиналарын bu парковкага кую тиешли түгел. Siz uylamagыз, если я машину во дворе мечети не припаркую, моя жумга намаз не будет правильный деп uylamagыз. Жумга намазыгыз дирис була шул вакытта качан siz кишилерге машиналарыгыз белән зарар итмәсәгез. Аяк киемне куйганда siz күрдегезме, аяк кием куер өчен шундый поднослар барлыкка килде. Заметили, у нас такие подносы появились для обуви. Күрдегезме? Не видели, никто не обратили внимания. Подносы раздаем сейчас, чтобы талый снег не капал, чтобы грязь по мечети не распространялась. Эти подносы тоже, они из воздуха не берутся. Алар шулай акча тора. Шуңа күрә инде һәрбер безгә җомга көнендә дугадан тыш, Әл-Кахф сүрәсен укудан тыш безгә нәрсә эшләргә кирәк? Biraz үзебезнең кесәбездән чыгарып акча да бирергә кирәк. Нигә? Чөнки бу кешеләр, бу изге көннәрдә бирелгән садакалар да аларның саваплары арта. Беренчедән, икенчесе ул да булса безгә җәмәгатькә ярдәм итә торган садака бу. Мәчетебездә парковкада карык кирәлгән, шулай бит. Снег почистен у нас. Коверлар пылесосланган, су җылы ага, мәчетебездә җылы пөхтә. Bu әйберләр, bu muhit үзеннән барлыкка киләме тугандар? Юк, әлбәттә килми. Моның артында кешеләр, җыештыручылар тырышлыгы тора. Алар зарплата алалар. Вот у нас в штате есть, например, дворники, есть у нас уборщицы, они получают зарплату. Зарплата алалар. Бер кемдә сезнең арагыздан килеп, "Ягъзәле хәзрәт, мин бушлый, нә инде парковкагызны чистартыйм әле, миңа кирәк бирегез" дип килүчеләр юк. Jumgadan soң мин тәһаратхананы җыештырыйм әле, бөтен кеше киткәч, мин тәһаратхананы җыештырсам, рөхсәт итегез әле дип килүчеләр юк. Сез әгәр дә ки үзегезнең вакытыгызны бик шулай зур итеп дәрәҗәдә күрсәгез, вакытыгызны сарыф итәргә теләмисез икән, мөмкинчелегез юк икән, вакытыгыз юк икән, ашыгасыз икән, ул вакытта акчагызны сарыф итү тиешле. Никто не приходит со словами: "Хазрат, позвольте, пожалуйста, очень вам просим, разрешите нам почистить парковку. Очень хочу почистить парковку". Не приходит никто из вас. Никто не приходит, говорит: "Хазрат, дайте разрешение, пожалуйста, когда после джумгат 500 человек ушли, я туалеты помою. Тахаратхану уберу". Ни один из вас за 7 лет, пока я здесь работаю, не пришел, не сказал: "Хазрат, пожалуйста, разрешите мне, я уберусь в Тахаратхане". Если не приходите убираться в Тахаратхане, кидайте в ящик деньги. Потому что эта чистота в Тахаратхане сама по себе не появляется. Мы специально так немножко по наитию поставили ящики, они вас сопровождают с самого входа. Вы, наверное, думаете: интересный какой подход, ящики везде.
во дворе стоят. Об один спотыкнетесь, об другой ударитесь, на третий-то уж, наверное, в голову у вас приходит, что ящики, наверное, не просто так появляются, и что в эти ящики нужно что-нибудь положить. Вы даже элементарно для того, чтобы сюда доехать, платите 300-500 рублей, если вы едете на такси. На общественный транспорт вы в метро сядете, в автобус, вы должны будете заплатить. Чашку кофе даже купить вы должны будете заплатить. Bir kunga sizni hozir bugungi kunda kofe bilan da boshqa ishirmay, shulay bit. Siz 250 so'm, 300 so'm kunina с легкостью 500 рублей на кофе вы тратите. Вот прямо легко. Я вот, братья, вас в Скуратове вижу чаще, чем на джумга намазе. Вот все наши братья, они где в кофейнях сидят. Альхамдулилля, хорошие деньги там оставляют. На джумга приходят, скупятся. Или думают, что, может быть, кто-нибудь, кроме вас, сюда в мечеть положит. Нет, прихожане, те люди, которые приходят в мечеть, на выходе желательно, по возможности, есть такое общее коллективное сознание должно быть, что ты должен какую-то копеечку оставить. 50 рублей, 100 рублей, 500 рублей, в зависимости от возможностей. Сделайте для себя определенные правила. Идем на джумга, в какую бы мечеть мы ни пошли, положили туда 100 рублей, 200 рублей, 300 рублей, от нас не убудет, а в мечети это будет большая польза, и это деньги пойдут куда? Для того, чтобы почистить для вас же парковку, для того, чтобы для вас же сделать чистую тахаратхану, чтобы уборщице заплатить. Понимаете, эти деньги не куда-то там в карман куда-то идут, они идут во благо мечети, снег почистить, летом это цветы посадить и так и далее. Газиз дин кардәшләрем, җомга көне бийек көн, без бу көнне гади бер көн дип санамаска тиешбез. Менә бүген шундый авыр вакытта да без әлеге елның соңгы җомгасында җыелдык, альхамдулилlah. Инде шушы елыбызга һәрберебез үзенә бер хисап ясап, нәтиҗә чыгарып куйсак иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисе әйтелгән: "Хасибу кабла ан ухасибук". Үзегезгә үзегез хисап бирегез, үзегезне бәяләгез, сезгә бәя биргәнчә кадәр, кыямәт көне килгәнчә кадәр үзегезнең эшләгән гамәлләрегезгә бәя бирегез дип әйткән Пәйгамбәрбез. Нинди бәя? Без җомга намазларына йөрдек микән, әле юкмы? Намазларыбызны җәмәгать белән укырга тырыштыкмы, әле юкмы? Нинди гыйлем өйрәндек? Нинди изгелек эшләдек, садаканы күпме бирдек дип үзебезгә үзебез сорау бирик һәм шул сорауга үзебез җавап бирик. Шулай ук менә бу дип әйтик инде ял көннәре килә. Безнең өчен, мөселманнар өчен ял көне ул нәрсә көне? Туганнарыбызга бару. Әйе, беләбез, 30-ы, 31-е, 1-е, 2-се бәлки кешеләр безне бик күрергә теләмәсләр. Әмма дә ләкин 3-е, 4-е, 5-е, 10-га кадәр без туганнарыбыз янына аларның хәлләрен белеп килергә мөмкин. Гади генә бер күчтәнәч алып килә алабыз яннарына, сөйли алабыз, дин турында әйтә алабыз. Синең выходной, у тебя выходной, пойдем, брат, со мной, пожалуйста, дядя мой любимый, тетя моя любимая, двоюродный мой брат, троюродная сестра, пойдем со мной в мечеть, я тебе покажу, как в мечеть заходят, что здесь делают. На киләчәк җомга көне январьның көннәренә, менә бу ял көннәренә туры килә. Сделайте для себя такой челлендж. Бросьте себе вызов, о мусульмане, о братья, чтобы за эти выходные дни, за праздничные дни привести хотя бы одного человека в мечеть. Сделайте себе такой вызов. Одного родственника, друга, коллегу по работе, соседа по лестничной клетке, привести его в мечеть, сказать: пойдемте, я покажу любую красивую мечеть, какая у вас поближе. Нашу мечеть покажите, любую другую мечеть покажите. Приведите, посадите рядом с собой на следующий джумга, который придет на выходной. Потому что людям тяжело в рабочие дни откладывать, да, свою работу и так и далее. А вы воспользуетесь вот такой уникальной возможностью и приведите их в выходной день, тогда, когда каникулы. Приведите целую семью, жену, мужа, 3 детей, и вам будет, иншаллах, великая награда, если человек посредством этого прихода в мечеть последует за призывом ислама и станет, иншаллах, мусульманином. Дагват кылык бир кишини булса да набу мәчетләребезгә китерик, иншаллах. Баракаллаху лина ва нафи Кур'анил азим ва нафa'ana бил аятил ва зикрил хаким. Астагфируллах ли ва лакум ва лисаил джамаатил муслимин. Аль-хадирин аджмагин, иннаху гафурur рахим, аджавадул карим, ас-сами'ул алим.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu salli alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa aqimus salah.